Shikues të nderuar, po takohemi sot në gjurmët për të biseduar jo vetëm për shifra, për deklarata politike apo për statistika, por do të flasim për realitetin e përditshëm të punëtorëve, të cilët po jetojnë me jetën mes pagës minimale dhe rritjes së pandalshme të kostos së jetesës, për pakënaqësitë që dal ngadalë po shndrohen në revoltë dhe për zërin e punëtorit që kërkon të dëgjohet. Këto pakënaqësi nuk është se po përmenden vetëm gjatë periudhave të fundit, për shkak se kemi pasur rrjedhimisht në mënyrë mjaft kronologjike të tilla momente ku kryesisht lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut vazhdimisht ka reaguar kundrejt padrejtësisë që u bëhet punëtorëve me pagën minimale që kemi aktualisht, sidomos nëse e krahasojmë fillimisht me pagat që kanë funksionerët tanë që nga kolltuku i politikës që ofron ato paga, me gjendjen ekonomike në vend dhe me shtrenjtimet e vazhdueshme që kemi kohë për të cilat diskutojmë edhe në emisionet e tona. Vetëm 2 orë pas përfundimit të këtij emisioni, në rrugët e vendit pritet të nisë një protestë sindikale paralajmëruar pikërisht nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut, si shprehje e pakënaqësisë së thellë ndaj politikave aktuale të pagave dhe qëndrimit të qeverisë dhe punëdhënësve ndaj kërkesave të punëtorëve. Në qendër të kësaj pakënaqësie pra qëndron paga minimale që sipas sindikatës është më e ulta në rajon. Në një periudhë ku vendet fqinje nga janari i këtij viti po i rritin pagat minimale në 500 euro, madje në disa vende edhe më shumë, punëtorët e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të jetojnë në kufitë e mbjetesës, ndërsa sipas LSM-s, institucionet dhe disa punëdhënës po i mbajnë punëtorët në prag të varfërisë, ndërsa kërkesat për një jetë më dinjitoze po hasin e hishtje. A është kjo protestë një moment kthese dhe a do të dëgjohet zëri i punëtorëve më në fund? Për të gjitha këto pyetje që do t'i trajtojmë sot në një kohë ku vendimet merren ose nuk merren, dhe çfarë mesazhi dërgon fakti që kjo pakënaqësi e punëtorëve po derdhet në rrugë vetëm pak orë pas kësaj bisede. Për të diskutuar për të gjitha këto çështje kemi të ftuar sot nënkryetarin e Këshillit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë për sektorin privat, Ivan Peshevski. Dobrodoјдовте во Алсат. Добре ве најдов и благодариме на поканата. Господине Пешевски, денес работниците ќе излезат на протести. Што ја направи ова одлука неизвежна? Имајќи во предвид колку поскап е животот на македонскиот работник наназад години и години, решивме да направиме покрај сите оние анализи што докажуваме на представниците на власта и на газдите колку е поскапен животот, а платите не се мрднати, едно истражување во кое што преку 1600 испитаници заокружија дека минимална плата од 600 евра мора да биде итно и неодложно решение за македонскиот работник, и да пораснат со тоа сите останати плати за 100 евра, онолку колку што поскап е животот за една година во Македонија. А ако се вратиме 2 години, ќе видиме дека согласно податоците од статистика инфлацијата за 9.500 денари се посиромашни македонските работници, а во меѓувреме не добиле никакво зголемување на платите. Тие податоци кои што ги прибираме од цени на мало и сите други давачки кои што граѓаните и работниците се должни да ги платат на крајот на месецот, покажаа дека итно и неодложно е да се донесе одлука за штрајк, за протест и така натаму, да не се чека подобро време или да имаме сезона како некои што велат на протести и штрајкови, далеку е 1 мај за еден културен протест како што го правиме, туку итно и неодложно бараме зголемување на платите за до она мартовско усогласување на минималната плата, не биде само усогласување, туку да имаме и зголемување на минималната плата. Поголемиот дел од испитаниците велеа дека треба да се протестира, дека тоа само треба да биде почеток на сите чекори што ги планира Сојуз на синдикати на Македонија, а тоа се и понатамошни блокади, дали на улици, дали на предпријатија, на фирми, се до исполнување на барањата на ССМ за покачување на сите плати, меѓу кои минималната плата. Кое е конкретно барање на ССМ денес? Значи износ, рок, гаранција? Сојуз на синдикати на Македонија прецизно кажа дека 600 евра е минимумот што го бараме за минимална плата и 100 евра зголемување на сите останати плати. Рокови нема, едноставно ќе бидеме на улица се додека не се исполнат барањата. Сега тоа дали ќе биде во месец февруари или ќе го чекаме социоекономскиот совет во месец март, каде што покрај усогласување на минималната ќе добиеме и друга сума која што ќе биде достоинствена спрема трудот што го вложува македонскиот работник, тоа ќе остане да видиме после денешниот протест кој што е закажан за во 17 часот. Се надевам дека работниците ќе бидат искрени докрај со нас и фер во борбата за поголеми плати, со тоа што ќе дадат поддршка и на следни протести, и на следни блокади и не се исклучува можноста за генерален штрајк како во јавниот, така и во приватниот сектор, а тоа за вашите гледачи потсетуваме одење на работа, но не извршување на работните задачи. Доколку некој смета дека со овие плати се работниците задоволни, од друга страна ќе покажеме колку на вистина заслужува македонскиот работник да земе направи. Зошто минималната плата во моментов е неприфатлива за работниците?
Минималната плата одамна не е прифатлива за работниците, ќе кажам како на почетокот, имајќи во предвид колку поскап е животот. Ние во Закон за исплата на минимална плата имаме договорена формула која што вели 50% од порастот на просечна плата и 50% од порастот на трошоците на живот секој месец март се усогласува платата. Но што се случува во меѓувреме? Гледаме дека цениве енормно порасна, а платите стагнираат. Автоматски се изгуби куповната моќ кај најголем дел од работниците. Во одредени сектори точно дека имало зголемување на платите, но повторно недоволно за да се помине месецот. Ако ги земеме двете минимални плати, ќе видиме дека се многу под износот на минималната синдикална потрошувачка кошничка, која што во моментов е 66.400 денари. Тоа значи дека двајца вработени со минимални плати и како не може да го прехранат своето 4-члено семејство како репер, како статистичка операција која што велиме најголемиот дел од граѓани го преживуваат така месецот. Потрошувачката кошничка е базирана на податоци кои што секојдневно ги прибираме од маркетите, кои што се за 55 квадрати стан за едно 4-члено семејство, кои што сите трошоци се сведени на повеќе од минимум за да докажеме со колку не може да се живее во месецот и никогаш не ја добивме другата кошничка од страна на владата за да видиме со колку пат треба да живееме, да има сума да видиме навистина со колку можат и со колку мислат функционерите или министрите, пратениците да го помине македонскиот работник месецот. За таа цел, покрај тоа што е запазена формулата за усогласување на плати, гледаме дека плативе не стига, дека растат по 200-300 денари годишно, што е мизерно, што не е ни 1 кило месо за едно семејство и за таа цел бараме, како да кажам, адхок не е решение, него интервентно разгледување на Закон за работни односи и Закон за исплата на минимална плата, да се зголемат платите во износ колку што поскапел животот, барем да се зачува куповната моќ кај луѓето и кај работниците. Останавме глуви наспроти представниците на власт и работодавачите и неми, значи со мал прст не мрдна, можам слободно да кажам, да седнеме на маса да најдеме некое конкретно решение, туку тие средби наместо конструктивни беа како со цел да се исмеат работниците дека претеруваат во нивните барања и дека немаме ние таква економија што може тоа да го издржи, а од друга страна со друг закон за избрани именувани функционери и пратеници 2.500-3.000 евра плата, тоа може да го издржи буџетот и тие 78% зголемени плати и со тој 1% од лани 79 веќе зголемени плати, они не се жалат и мислат дека сите така живеат во државата. Нашата борба и нашиот апел до сите чинители на не само економско-социјалниот совет, туку и до представници на власт и до газди е да престанат да газат на грбот на работникот во смисла да го поценуваат со цел да му докажат дека се живее со 400 или 500 евра плата. Секојдневно имаме поплаки и разговори со нашето членство и со ред други кои што не се членови на синдикатот, но ќе дојдат да побараат бесплатна правна помош преку другите алатки кои ги имаме во Сојуз на синдикати на Македонија и најголем проблем се ниските плати, нередовните плати, додатоците на доместоците на плата и така натаму. Ние не зборуваме тука дека бараме да обезбедиме плата за луксус. Тоа кој ќе го видите во нашата потрошувачка кошничка ќе видите дека е испод минимум за еден достоинствен живот на работници со 2 деца каде што треба да пружат нешто што е повеќе од неопходно, а тоа е формално образование, тоа е еден одмор мизерен во дојран од 7 дена во bungalov, кој што и тоа изгледа е луксус за владата и така натаму. Навистина имаме стаено најминимум што треба да има едно семејство за да го помине месецот, а збориме дека тоа треба да го обезбедат со работнички плати. Доколку не наидеме на слух, повторно ќе кажам, планираме да се радикализираме бидејќи едноставно сме гласот на работникот преку Сојуз на синдикати на Македонија и нажалост во борбава сме сами со работниците, имајќи во предвид дека скоро па никој не поддржува, односно кога не поддржува некоја политичка партија, заборава дека до вчера истата била на власт и не направила ништо повеќе за тој работник. Пред да продолжиме, неведочка putem shumë shkurt për një hapësirë të publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton. U rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton për të gjitha këto pakënaqësi të punëtorëve që po çojnë deri tek këto protesta të vazhdueshme derisa të dëgjohet zëri e tyre. Колку работници очекувате денес да излезат на протест и од кој сектори повеќе? Денешниот протест е предвиден за сите работници и граѓани во државата кои што не се задоволни со условите за работа, со примањата месечни и така натаму. Од бројката што ја имаме на досега пријавени, меѓутоа тоа морам да кажам дека се членови на органите и телата на синдикатот, нивните семејства и така натаму, се над 5000 вработени, но очекуваме многу поголем број, мајки во предвид дека само во држава 38.000 луѓе се на минимална плата.
Затоа повикуваме не само приватен сектор, туку и јавен сектор и секој оној што е загрозен и смета дека му е мала платата да дојде рамо до рамо со другите работници да се избори за подобра плата за него семејството, меѓутоа и за неговите колеги. Ако правиме општество еднакво и фер за сите, да биде тоа навистина така и не само да даваме поддршка по малите екрани и социјалните мрежи и Facebook, туку да бидеме навистина на улица поборбени за да достигнеме поголеми плати. Не може да имаме точна бројка, протестот ќе биде за 2 часа од сега, ќе видиме навистина колку луѓе се незадоволни од своите плати и ќе дадат поддршка, но ве уверувам дека тоа ќе бидат илјадници луѓе по улиците, каде што ќе движиме од предработнички дом, собрание, работодавачи и влада, и дека ќе биде минимум 2 пати повеќе колку што имаме на еден културен протест, да го кажам, кога е 1 мај. Зошто одлучивте протестот да се одржи токму во среда и во 5 часот? Сите одлуки се носат на органите и телата на Сојуз на синдикати на Македонија и се базираат на податоци кои што ги добиваме од нашите членови, односно од истражувањата кои што ги правиме помеѓу нашето членство. Во месец декември имаше анкета спроведена на репрезентативен примерок од 1600 испитаници. Најголемиот процент беа спремни да излезат на протест и да продолжи тој протест со штрајк. И на прашањето од 500, 600 и 700 евра, 600 евра беше исто така одговор со најголем процент од испитаниците, бидејќи луѓето имаат проблем, особено во приватен сектор, да излезат за време на работа. Првиот протест рековме дека ќе биде масовен и ќе биде после работно време во 17 часот, а останатите протести ве уверувам дека ќе бидат за време на работа, бидејќи може да се донесе одлука за штрајк, каде што луѓето и ќе бидат на своите работни места, но нема да ги извршуваат своите работни задачи. Нема некоја друга символика, среда ли е 28 или да мислиме дека има посебна сезона и да треба да стопли времето за да излеземе на протести. Едноставно го слушнавме гласот на работниците на членството дека е повеќе од прелија на чашата да се излезе на улица, да се побараат поголеми права и плати, и затоа најитно што можевме ги свикавме председателството и советот и одлуката беше донесена во средата пред една недела. Една недела е доволно време за да се мобилизира членството и граѓаните, да излезат да дадат поддршка, и така одлучивме да биде после работно време во 17 часот, за да може да излезат и оние што се позагрозени, ќе кажам, на своите работни места од обврски, да биде после работно време. Но и јавната администрација, и покрај тоа што има пауза од пола сат, не би сакале да протестираме за време на пауза па некој да остане без јадење, туку и оние ќе се приклучат после работното време и после работните места на овој протест. А нагласувам дека следните можеби да бидат и во време на викенд, и за време на работа, и во секој период, за да имаме што поголем одзив. Дали планирате конкретни разговори со владата или работодавачите сега? Од она што може да го заклучиме наназад 2 години веќе оваа влада, немаше некои реални и конструктивни разговори, освен убедување дека само ние 5-6 луѓе во Сојуз на синдикати на Македонија бараме поголема плата. Владата дефинитивно уште е со истите розови очила како кога беше опозиција, па смета дека се живее со 400 евра и дека со куповна моќ сме не знам кој во Европа и дека сме трета економска сила, четврта и така натаму. Од друга страна гледаме како македонскиот граѓанин од ден во ден е се посиромашен и како прагот на сиромаштија само иде нагоре, да веќе 200.000 луѓе ги имаме што живеат со 200 денари на ден. Тоа е многу поразителна политика, многу поразителни бројки, и не сме една земја членка аспирант кој на Европска унија да си дозволи таква слика од другата страна, каде што овие со розови очила тоа не го гледаат. Ние едноставно не знаеме како се живее со 3 и 4.000 евра плата, но со 400 евра секојдневно имаме пријави во Сојуз на синдикати на Македонија како луѓето не можат комунални и сметки да платат, а камоли да обезбедат некој денар повеќе за своите семејства. Така што мислам дека е повеќе од оправдано нашето барање, повеќе од реално, и дека доколку не викнат во овие денови кога мора да го искажеме револтот преку протест, нема да влеземе во влада да преговараме за било која друга сума освен 600 евра минимална плата и зголемување за 100 евра. Ако има таков предлог на маса, да, спремни сме да влеземе, да подпишеме и да направиме подобро утре за граѓаните и за работниците. Баш ова ми беше прашањето. Ако владата предложи минимална плата пониска од 600 евра, дали би ја прифатиле? Не, се што е под 600 евра минимална плата и минимум 100 евра зголемување на останатите плати,
Сојуз на синдикати на Македонија нема да стаи параф на таков договор или да пружи рака да се согласи. Доколку владата знае да каже договорете се со работодавачите, ние ќе почитуваме и ние ќе почитуваме тоа што ќе договорат работодавачите и владата, затоа што они дефинитивно само играат на таа карта да не надгласаат во тој економско-социјален совет и да биде она што они го зацртале. А од такви решенија да бидат работниците задоволни, верувајте дека нема да бидат во ниеден момент. Според вас, зошто Северна Македонија заостанува зад земјите од регионот во однос на минималната плата? Па од анализите и сите бројки што ги прибираме, а тоа се Управа за јавни приходи, Државен завод за статистика, Народна банка, нашите институции оправдувањата на власта се дека македонските работници се непродуктивни и затоа се тие плати. Јас само потсетувам дека илјадници луѓе наназад години се одселија од Македонија, барајќи подобра плата и подобри услови за работа, и истите тие со истиот труд, со истата продуктивност, бидејќи сигурно не отидоа во Германија повеќе да копаат за да заработат, се 3 пати, 5-4 пати повеќе платени. Таму не се занимаваат они со дневни политики дали може да го наполни фрижидерот за семејството, да го помине месецот, дали ќе оди на годишен одмор. Тоа се прашања одамна затворени за тие работници и затоа се платите и условите за работа и продуктивноста на тие работници спрема платите. Јас само ќе потсетам дека со 400 евра плата може да се само понепродуктивни нашите работници, не може да бидат попродуктивни. Вие кога одите на работа, ако не донесете дома леп за вас и вашето семејство, сигурно нема да одите да копате повеќе на работа за 400 евра. И тука многу други фактори се. Техника, образование, инвестиција на работодавачот. Не може само да очекувате дека еден работник ако биде повреден на своето работно место, ќе допринесе повеќе само за газдата, секако дека нема да допринесе повеќе за себе. И мајки го тоа наназад години во предвид, направивме да останеме без квалификуван кадар, останавме без медицински сестри, доктори, па дури и други дејности што никогаш претходно не се оцелувале. Денес имаме пример дека се оцелуваат цели семејства и тоа единствено го препишуваме на лошите политики наназад низ годините на сите политички партии кои што биле на власт и не покажале ништо дека допринеле за македонскиот работник. Во ниеден случај не може да се сложиме дека сме непродуктивни, само ќе повторам дека сме онолку продуктивни колку што не плаќаат. Ако не плаќаат повеќе, ќе порасне со тоа и минималната плата и просечната плата и повеќе ќе се допринесе во домашната економија преку бруто домашниот производ. А само такви празни ветувања или лажни флоскули да слушаме дека не си продуктивен и затоа сме таму со платата, ќе веруваме ако од другата страна навистина и тие работат за истите плати. Потсетувам, избрани менувани функционери работат за над 2000 евра плата. Газдиве не сакаат сабајле да станат на аларм ако немаат ќар 2000 евра и податоците покажуваат дека еден работник на годишно ниво прави помеѓу 5 и 10.000 евра нето добивка на газда. Тоа не е од непродуктивни работници, него е само неправилна прераспределба на делот од колачот, кој што нормални фирми и компании на запад го вложуваат во работниците, а нашите газди го вложуваат во вили, јахти, джипови, коли и така натаму. Ако мислиме дека проаѓа веќе таа лага, ќе прикажам загуба, сум купил Мерцедес или Порше, не може повеќе да веруваме дека нема да имаме на крај на година К15 ради таква загуба. Ако после денес нема реакција од институциите, што ќе следува? Следуваат, пак ќе кажам, масовни протести, блокирање на улици, блокирање на институции. Први кои се најнезадоволни со плата, таму ќе дадеме поддршка. Видовме дека пред некој ден бевме ке колегите во Македонска пошта. Сабајлето застанаа со работа, на ручек имаше плата. Значи, срамота е во 21 век да штрекуваме за веќе изработена плата или таа плата да не ја земе до 15, туку да ја земе на 25. Тие работници 10 дена никој не ги прашал што однеле дома за јадење. Тие работници никој не ги прашал како ги сервисираат кредитите во банките, а сите знаеме дека имаат дали потрошувачки, дали стамбени кредити и банките се немилосрдни на 15 вас вие кратат ратата. Значи, ако народски кажано не покажеме заби, остануваме на улица се до оној момент додека не се слушнат нашите барања. Дали ќе бидат тоа одредени предпријатија, компании, раскрсници или повторно вакви протестни маршови кои што ќе траат повеќе од саат, два, па можеби од 24 часа, останува да видиме после денешниот протест. Дали работниците имаат страв да излезат на вакви протести? Засега гледаме само што повеќе охрабрени работници и тоа нас не радува. Во минатото затоа и го правиме после работно време. Многу беа со страв дека ќе го изгубат своето работно време ако дадат поддршка или ако наводно земат слободен ден, нема потреба работниците да отвараат боледување за да дојдат на протест или да земат работен ден. Едноставно тоа треба да биде како што и досега произлезено од нив и со нивната сила да покажеме кои сме и што сме на улица.
Имаше притисоци, имаше закани во одредени јавни претпријатија, меѓутоа не би сакал јавно да ги кажувам, останува времето да си ги каже после денешниот протест како ќе се однесуваме со тие работодавачи, тие газди кои што до последно притискаат да не дојдат нивните вработени на протест. Но за наша среќа, верувајте дека тие работници ќе дојдат рамо до рамо со нас во 17 часот. Дали има случаи на закани или притисоци од страна на работодавачите? Генерално, притисоците и стравот кој што се влева кај македонските работници не е само за денешниот протест, туку треба да се вратиме наназад да видиме дека за сите протести луѓето имале закани да не излегуваат на протести, дека се убедувани супер се живее со нивните месечни примања. Меѓутоа, последниот пример, пак ќе го кажам со пошта, да, дури имаше закана по претседателот на ССМ дека кривично ќе биде гонет за изјавите дека немало плата во пошта. Ние таму со 2000 луѓе што штрајкува, секако не измисливме дека тие луѓе не земале плата. Навистина сметаме дека таков тип на страф или притисок повеќе не поминува. Умре тоа време кога вие може да го исплашите некој или да му се заканите дека ќе го изгуби работното место. Сега има работа за тие што им се работи. А фала Богу, нашите работници се вредни и си наоѓаат работа. Никого веќе не го молат за 400 или 500 евра. Така што уште една само јавно може да ги охрабрам дека не само што има работа за сите, туку само заедно на улица ќе направиме да има фер распределба од капиталот на газдите за тие што работат. И нема потреба, ама буквално од никакви стравови. А Сојуз на синдикати на Македонија ќе ги искористи сите правни механизми и сета бесплатна правна помош ќе ја дава за оние што ќе се соочат со такви притисоци или не де Боже ги изгубат работните места поради таков еден протест или штрајк. Штрајкот исто така ќе биде со одлука каде што луѓето ќе бидат покриени за тие денови што ќе штрекуваат и тоа се што го нуди законот и уставот на Република Македонија ќе го искористиме да ги заштитиме нашите и членови и нечленови сите работници во државата. Дали може ова да биде еден од најмасовните протести што ги организирал ССМ во последните години? Искрено се надевам дека ќе биде најмасовен протест, имајќи во предвид дека се приклучуваат многу работници кои што досега и не биле членови, кои што досега и сакајки или не сакајки не дале подршка и нагласувам дека колку и да бидеме, ќе биде тоа единствена борба на Сојуз на синдикати на Македонија. Многу ни е криво што не се бориме само против работодавачите и против представниците на власт, туку наназад неколку дена слушаме како одредени синдикалци се задоволни од колективните договори, од законот, од нивните услови за работа, од платите на нивните членови, тоа се све вработени во јавниот сектор и ние сме не само зачудени, туку згрозени од еден таков чин да се фалиме дека платите во јавен сектор се добри и дека нема потреба да се протестира или штрајкува. Ја само ќе ве потсетам дека во најклучните сектори во државата, како што е полиција, образование, здравство, во многу од нив работните места се и денес на минимална плата. Многу работници покрај другите додатоци за минат труд или прекувремени часови, ноќни смени и така натаму, ако ја земете основицата, се под минимална плата. И тоа е нешто што треба да ги загрижи сите. А државата најмногу затоа што она во јавниот сектор има преку 130.000 вработени. И може би затоа се префрла цело време топката како ќе се договорат синдикатите и работодавачите, а не размислува владата дека она е најголем работодавач во моментов и дека за тие луѓе треба да обезбеди достоинствени услови за работа и плати. Отидете по здравствените институции, отидете во пошта што ја спомнав, отидете во македонски шуми, ќе ги видите прво на што личат институциите и во какви услови за работат тие луѓе, отидете во судовите. Отидете во тие што мислите дека се државата, ќе видите дека најпрвен тие вработени се небезбедни на своите работни места и мизерни плати од другата страна на крајот на месецот. Како синдикатот ги штити работниците кои денес јавно протестираат? Видете, тие денеска јавно што протестираат со нас во 17 часот, според мене нема потреба од никаква заштита. Вас како граѓани никој не може да ви забрани да бидете на улица, улицата е на сите и затоа ние посебни покани не праќаме до никој бидејќи не е ова свадба или роден ден на некој од Сојуз на синдикати на Македонија. Ги штити преку бесплатна правна заштита со тоа што имаме алатка, ако некој не знае, убаво е за потсетување на вашите гледачи, ССМ Мои работнички права. Таа алатка е измислена пред неколку години како дел од еден проект на меѓународна организација за труд која што броеше илјадници пријави на годишно ниво за денеска да бидат тие стотина и се надеваме дека веќе ги опаметуваме оние работодавачи како во јавниот така и во приватниот сектор да ги почитуваат правата од работен однос. Луѓето тука се охрабруваат да пријават се и се што имајќи во предвид дека остануваат анонимни и секој оној што пријавил
согласно меморандумот за соработка со Државниот инспекторат за труд, трудов инспектор излегува во наредни 2 недели, констатира неправилности и го задолжува тој работодавач да ги исправи грешките. Така што на таа алатка и на сите социјални мрежи кои што ги имаме и кои што одговараме на нашите членови и останати работници, велиме дека нема потреба од страф и дека сите неправилности и кршење на правото од работен однос, ако се плашат да ги пријават со име и презиме, бар нека ги пријават анонимно. Позади таа анонимна пријава единствено претседателот на Сојуз на синдикати на Македонија стои со потписи, мора да се исправи таа неправда, имајќи во предвид дека инспекторот не знае за кого е пријавата. Што повеќе јавно говориме за проблемите, сметам дека и проблемите ќе ги решиме. Подсетувам дека ние сме единствениот моментално коректор на владата да превентивно делуваме во нивните чекори што прават и како прават, а не сме во ниеден момент политички опонент или партија за да сакаме да доеме на власт. Едноставно само ја коригираме власта дека не води политика кој што треба со овие плати, со овие услови за работа и дека тоа што е во нивни раце да не го префрла дека се криви работниците, туку да засука ракави и да сработи нешто со конкретни мерки и решенија за работниците. Достани од тој гол популизам дека супер се живи и дека државата е таа која што ги штити граѓаните и работниците, а од друга страна работниците и граѓаните ни бараат парче леб по контењерите. Кои се социјалните последници ако институциите продолжат да молчат? Институциите не молчат и сега. Институциите ја кажуваат правдината преку многу судски пресуди кои што во моментов ги водат работниците од Сојуз на синдикати на Македонија. Доколку клучните институции, како што е владата, како што е Министерство за финансии, Министерство за економија и труд, и понатаму не даде ништо, верувајте дека освен со блокирање на тие институции, друго чареќе нема за македонскиот работник, а верувам дека после денешниот протест ќе се охрабрат да го направат и тој следен чекор преку штрајк, каде што буквално ќе докажеме дека без работници нема држава, дека ние ако застанеме со работа нема да има и за нив. И ако не се освестат час поскоро да седнат на маса да донесат конкретно решение кое што ќе биде во интерес, не само да ги задоволи, туку во интерес на граѓаните и на работниците, само џабе ќе зборуваме понатаму за гола политика или како они ќе се борат да останат на власт. Ако се радуваат за тоа што дојдоа на власт и било лошо, нека покажат добра волја навистина тоа да го направат за македонскиот работник кој што ги гласа. Која е вашата порака денес до владата и од тука и директно од протестите? Па и од студиото, и од вчера, и од 17 часот истата ќе заврши кога и да заврши протестот е зголемете ги платите затоа што протестираме за плата. Зголемете ги платите за луѓето да можат да го поминат месецот за нив како работници, за нивните семејства, бидејќи без екзистенција, без достоинствена плата, без безбедни и здрави услови за работа нема иднина за било која држава. Само со лоши политики видовме дека губиме од ден во ден работници кои што треба да ја доградат оваа држава. Ние 35 години не може да одржуваме нешто што ни било дадено да речеме како држава, а камоли да доизградиме нешто ново, од пуста желба да се дојде на власт за да се плячка. Ја не можам да разберам каква е таа политичка неодговорност да сте толку време вие позиција и опозиција, а работиве да не мрднат од место. Или како што милува да се фалат, ама еве мрднато е, платава беше 8.000, сега е 24. Да, ама со платата 2010 8.000 повеќе ја полневме кошничката него сега со овие 24.000 денари. И не може они да не ги гледаат тие бројки или да мислат дека бројкиве некој ги измислува. Ние од официјални установи, Државен завод за статистика не за џабе се вели дека е државен. Значи, ако државата веќе не може да покрие какви се податоците од инфлацијата или бројките со кои располага Сојуз на синдикати на Македонија и ги прибира од таму, тогаш што останува за други организации кои што се бунат и кои што се рамо до рамо со нас за да обезбеди достоинствен начин на живот и достоинствена плата. Мислам дека е завршено времето на гол популизам и да не кажуваме дека супер се живее само од другата страна, живееме само ние избрани, именувани 1000 луѓе добро, а не гледаме како се другите 690.000. Да влезат по институциите, да разговараат како ние што разговараме со вработените, може ќе имаат реалната слика, но доаѓањето на власт со советници околу вас што немаат врска со реалноста или никогаш не ги слушнале реалните потреби на граѓаните и на работниците, не може да направи чекор напред да вие направите нешто на вистина за тие граѓани. Просто како живеат министрите и премиерот или било кој во државата, кога вас денес ви обезбедена трасата, не чекате ред за во маркет, за во болница, за на училиште, немате вие слика како живеат останатите. Не живеат сите така како што живеат они тоа треба да го сватат дека луксузот нивни обезбеден од трудот на овие што ги гласи и што ги седнал во тие фотели. И дека многу лесно велевме фотелјата може да ви ја замениме со работничко столче.
Ние не се плашиме од ништо затоа што нешто нема што да изгубиме, него едноставно сме рамо до рамо со работниците, ги слушаме нивните проблеми, јадеме леп точно од нивната чланарина, нашата плата не е од буџет и затоа стоиме до последен здив со нив на улица да направиме фер услови за работа и фер достоинствени плати за сите. За крај, што им порачувате на работодавачите кои се против зголемување на минималната плата? Работодавачите биле и ќе бидат против зголемување не само на минималната и на сите плати, затоа што не сака да се откажат од луксузот кој што им го приредуваат работниците. Им порачуваме да не се жалат утре ниту од државата, ниту од работниците, ниту да кажуваат продуктивност спрема платите што ги даваат, туку народски кажано да си го одврзат кесето, да си ги зголемат платите на работниците од делот кој што го заработиле работниците. Ние не бараме дел од колачот кој што го инвестираат работниците во нив и во нивните компании, туку место да инвестираат во џипови и јахти, да инвестираат во самите работници да зголемат плата, а податоците кажуваат дека тоа може да го направат. Односно, некој, ако мисли дека не може, велиме, стави клуч на врата, оди кај комшијата до тебе за 400 евра плати и биди среќен и задоволен кај нас. Ви благодарам многу за времето. Благодарим и ние на можноста.